Good morning, students. Today we are discussed about Werner's theory in coordination compounds. According to Werner's theory, central metal ion possess two types of valencies. Number one, primary valency. Two types of valencies. Number one, primary valency. Number two, secondary valency. Central metal ion possess two types of valencies. Number one, primary valency. Number two, secondary valency. Primary valency indicates the oxidation state of the central metal ion. Primary valency indicates the oxidation state of the central metal ion. Secondary valency indicates the coordination number of the central metal ion. First point, central metal ion possess two types of valencies. They are primary valency and secondary valency. Primary valency indicates the oxidation number or oxidation state of the central metal ion. Secondary valency indicates the coordination number of the central metal ion. Primary valency, also called as ionization valency. Ionization valency. Primary valency also called as ionization valency. Secondary valency also called as non-ionization valency. Third point, this is second point. Third point, primary valency satisfied with negative ligands only. Primary valency satisfied with negative ligands. Negative ligands. Secondary valency satisfied with negative, positive and neutral ligands. Third point, primary valency satisfied with negative ligands only. Secondary valency satisfied with negative, positive and neutral ligands. Some ligands satisfy the primary valency and secondary valency. Some ligands satisfy the primary valency and secondary valency. This type of ligands called as dual ligands. Some ligands satisfy the primary and secondary valencies. Primary and secondary valencies. The type of ligands called as dual ligands. Dual ligands satisfy the oxidation state and also coordination number. The type of ligand called as dual ligands. Fourth point. Primary valency satisfy ligands or negative ligands indicates with the dotted line. Which type of valency? Primary valency. Primary valency indicates with dotted line. Secondary valency indicates with thick line. Secondary valency satisfy ligands indicates with
thick line. Dual ligands indicates with dotted and thick line. Primary and secondary valency are dual ligands. Dual ligands, satisfied ligands, indicates with dotted and thick line. For example, this theory applicable for this type of complexes. For example, hexaamine cobalt 3 chloride. Hexaamine cobalt 3 chloride. Name is complex name is hexaamine cobalt 3 chloride. In this complex, oxidation state is +3, coordination number 6. Oxidation number satisfied with which type of ligands? Negative ligands. The primary valency satisfied with negative ligands. In this complex, primary valency satisfied with chloride ions, chloride ligands. Chloro. Secondary valency satisfied with neutral or positive or negative ligands. So, primary valency indicates with dotted line. Secondary valency indicates with thick line. For example, cobalt is the central metal ion. Primary valency satisfied ligands indicates with chloride ion, indicates with dotted line. Hexaamine cobalt 3 chloride. Amines are satisfied the coordination number, which indicates with thick line. NH3, 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 NH3. For example 1. So example 2. Example CO NH3 taken part Cl pentamine fluoro cobalt 3 chloride. Pentamine fluoro cobalt 3 chloride. In this complex, coordination number is 6. This coordination number satisfied with 5 amines. Another one is 1 chloride. Oxidation state also +3. Oxidation number +3 satisfied with chloride ligands, chloro ligands. Example, Werner's theory applicable for this complex CO NH3 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 Cl in this complex, this chloride ligand satisfied the primary valency and secondary valency. So, this type of ligand is called as dual ligand. In this complex, chloride ion satisfied the primary valency and secondary valency, and chloride ion indicates with dotted and thick line. Another one is in Telugu medium,
వెర్నర్స్ థియరీ. కేంద్రలోహ అయానికి రెండు రకాలైనటువంటి సంయోజకతలు ఉంటాయి. ఒకటి ప్రాథమిక సంయోజకత అని ఏమంటామంటే, ఒకటి ప్రాథమిక సంయోజకత అంట, దాన్ని ప్రైమరీ వేలెన్సీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అయితే ఇది ఏం తెలియజేస్తుందంటే, ప్రాథమిక సంయోజకత అనేది ఆక్సీకరణ సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది. దేని యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్య అంటే కేంద్రంలో అయాన్ యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది. ఇటువంటి ప్రాథమిక సంయోజకతను ఏమంటామంటే అయనీకరణ సంయోజకత అంటారు. అనే ఇంగ్లీష్లో అయనైజేషన్ వేలెన్సీ అంటారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ సెకండరీ వేలెన్సీ అనేది, ఇందులో సెకండరీ వేలెన్సీ అనేది ఇక్కడ దేని తెలియజేస్తుంది అంటే సమన్వయ సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది. దేని యొక్క సమన్వయ సంఖ్య అంటే కేంద్రంలో అయాన్ యొక్క సమన్వయ సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది. ఇటువంటి సంయోజకతను ఏమంటామంటే అయనీకరణ చెందినటువంటి సంయోజకత అంటాం. ఇక్కడ ప్రాథమిక సంయోజకతనేమో అయనీకరణం చెందే సంయోజకత అంటాం. ద్వితీయ సంయోజకతను ఏమంటామంటే అయనీకరణం చెందినటువంటి సంయోజకత అంటాం. ఇక్కడ ప్రాథమిక సంయోజకత అనేది కేంద్రంలో పరమాణు యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది. ద్వితీయ సంయోజకత అనేది కేంద్రంలో పరమాణు యొక్క ఇక్కడ సమన్వయ సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది. ప్రాథమిక సంయోజకత అనేది రుణలైగాలచే సంతృప్తపరచదు. ద్వితీయ సంయోజకత అనేది రుణలైగాన్లు, ధనలైగాన్లు, తటస్థ లైగాన్లచే సంతృప్తపరచబడుతుంది. కొన్ని లైగాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ప్రైమరీ వేలెన్సీని అంటే ప్రాథమిక సంయోజకతని, ద్వితీయ సంయోజకతని రెండింటిని కూడా సంతృప్తపరుస్తాయి. అటువంటి లైగాన్లు ఏమంటామంటే ద్వంద్వ లైగాన్స్ అంటాం. వీటిని డ్యూయల్ లైగాన్స్ అంటాం. ఇక్కడ ప్రాథమిక సంయోజకతను సంతృప్తపరిచేటువంటి లైగాన్స్ ని ఏ లైన్ తో ఇండికేట్ చేస్తామంటే, ఏ లైన్ తో చూపిస్తామంటే డాటెడ్ లైన్ తో చూపిస్తాం, చుక్కల గీతతో చూపిస్తాం. సెకండరీ వేలెన్సీని సాటిస్ఫై చేసేటువంటి లైగాన్లని ఇక్కడ థిక్ లైన్ తో చూపిస్తాం, దీన్ని మందపు గీతతో చూపిస్తాం. కొన్ని లైగాన్లు ఏం చేస్తాయంటే ప్రైమరీ వేలెన్సీని, సెకండరీ వేలెన్సీని అంటే ప్రాథమిక సంయోజకతని, ద్వితీయ సంయోజకతని రెండింటిని సంతృప్తపరుస్తాయి. అటువంటి లైగాన్లు ఏమంటామంటే ద్వంద్వ లైగాన్లు అన్నాం. ద్వంద్వ లైగాన్లు ఏ లైన్ తో చూపిస్తామంటే డాటెడ్ మరియు థిక్ లైన్ తో చూపిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఏదైనా సంక్లిష్టానికి ఈ వెర్నర్ సిద్ధాంతాన్ని అనువర్తింపజేసినట్లయితే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నామంటే హెక్సాఅమైన్ కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ తీసుకున్నాం. హెక్సాఅమైన్ కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. ఈ హెక్సాఅమైన్ కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ లో ఇక్కడ ఆక్సీకరణ సంఖ్య అనేది +3, సమన్వయ సంఖ్య కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అనేది 6. ఇక్కడ ఆక్సీకరణ సంఖ్య +3 అనేది ఏ లైగాను సంతృప్తపరిచినాయి అంటే ఇక్కడ క్లోరైడ్స్. కాబట్టి వీటిని ఏ లైన్ తో చూపించాలంటే డాటెడ్ లైన్ తో చూపించాలి. ఇక్కడ సమన్వయ సంఖ్య ఎంత అంటే 6. ఈ సమన్వయ సంఖ్యను ఏమి సంతృప్తపరిచినాయి? ఇక్కడ అమైన్ సంతృప్తపరచబడ్డాయి. కాబట్టి ఈ అమైన్లను ఈ కేంద్రంలో పరమాణు చుట్టూ ఏ లైన్ తో చూపించాలంటే ఇక్కడ థిక్ లైన్ తో చూపించాలి, మందపు గీతతో చూపించాలి. ఇంకొక ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి పెంటాఅమైన్ కోబాల్ట్ 3, పెంటాఅమైన్ క్లోరో కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో కూడా ఇంతకుముందు సంక్లిష్టంలో చెప్పుకున్నట్టుగానే దాని యొక్క సమన్వయ సంఖ్య 6, ఆక్సీకరణ సంఖ్య 3. ఇక్కడ సమన్వయ సంఖ్య 6ను ఏ లైగాను సంతృప్తపరచబడుతున్నాయంటే 5 ఏమో అమైన్స్, 1 ఏమో క్లోరో లైగండ్, క్లోరైడ్ లైగండ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఆక్సీకరణ సంఖ్య ఎంత వచ్చిందంటే 3. ఈ ఆక్సీకరణ సంఖ్య 3 అనేది ఏ లైగాన్ వచ్చి సంతృప్తపరచబడంటే క్లోరైడ్ అయితే. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ క్లోరైడ్ అనేది దేనిగా పనిచేస్తుంటే డ్యూయల్ లైగాన్ అంటే ద్వంద్వ లైగాన్గా పనిచేస్తుంది, ద్వంద్వ లైగాన్. కాబట్టి దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఈ ఒక క్లోరైడ్ అయాన్ మాత్రం డాటెడ్ మరియు థిక్ లైన్ తో చూపిస్తాం, మిగతా 2 క్లోరైడ్ లైన్ ఏమో డాటెడ్ లైన్ తో చూపిస్తాం.
ఇక్కడ మిగతా అమైన్స్ ఏం చేస్తామంటే థిక్ లైన్స్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఈ 5 అమైన్స్ వేటిని సంతృప్తపరుస్తున్నాయి, ఇక్కడ సెకండరీ వేలెన్స్ ని సంతృప్తపరచబడుతున్నాయి. మళ్ళొకసారి ఇక్కడ వెర్నర్ సిద్ధాంతం తెలుగులో వెర్నర్ సిద్ధాంతం ప్రకారం కేంద్రలోహ పరమాణువుకు 2 రకాలైనటువంటి సంయోజకత ఉంటాయి. కేంద్రలోహ పరమాణువుకి 2 రకాలైనటువంటి సంయోజకత ఉంటాయి. కేంద్రలోహ పరమాణుకి 2 రకాలైన సంయోజకత ఉంటాయి. ఒకటేమో ప్రాథమిక సంయోజకత, 2 ద్వితీయ సంయోజకత. ప్రాథమిక సంయోజకత దేని తెలియజేస్తుంది, ఇక్కడ ఆక్సీకరణ సంఖ్య తెలియజేస్తుంది, ఆక్సీకరణ సంఖ్య. ద్వితీయ సంయోజకత దేని తెలియజేస్తుంది, ఇక్కడ సమన్వయ సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది, సమన్వయ సంఖ్య. ఇక్కడ రాసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ప్రాథమిక సంయోజకతను ఏమంటామంటే అయనీకరణం చెందే సంయోజకత అంటాం. అయనీకరణం చెందే సంయోజకత అంటాం. ఇక్కడ ద్వితీయ సంయోజకతను ఏమంటామంటే అయనీకరణం చెందనటువంటి సంయోజకత, అయనీకరణం చెందని సంయోజకత. ఇక్కడ ఈ ప్రైమరీ వేలెన్సీ అంటే ప్రాథమిక సంయోజకత దే లైగాలచే పరచబడుతుంటే నెగిటివ్ లైగాలచే ఈ ప్రాథమిక సంయోజకత అనేది సంతృప్తపరచబడుతుంది. ప్రాథమిక సంయోజకత ఏ లైగాలచే సంతృప్తపరచబడుతుంది, నెగిటివ్ లైగాలచే. సెకండరీ వేలెన్సీ అంటే ద్వితీయ సంయోజకత ఏ లైగాలచే సంతృప్తపరచబడుతుందంటే నెగిటివ్ లైగాన్స్ అంటే రుణ లైగాలు, ధన లైగాలు, తటస్థ లైగాలచే సంతృప్తపరచబడుతుంది. ఇక్కడ ప్రాథమిక సంయోజకత, ద్వితీయ సంయోజకత రెండింటినీ కూడా సంతృప్తపరిచేటువంటి లైగాలను ఏమంటామంటే ద్వంద్వ లైగాన్స్ అంటాం. వీటిని ఏమంటామంటే డ్యూయల్ లైగాన్స్, వీటిని ద్వంద్వ లైగాన్స్ అంటాం. ఈ ద్వంద్వ లైగాన్స్ ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తామంటే ఎట్లా సూచిస్తాము, కేంద్రంలో అయాన్ చుట్టూ ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఇక్కడ ప్రాథమిక సంయోజకతను సంతృప్తపరిచేటువంటి లైగాన్ ఏమో ఇక్కడ చుక్కల గీతతో చూపిస్తాం. ద్వితీయ సంయోజకతను సంతృప్తపరిచేటువంటి లైగాన్స్ ఏమో థిక్ లైన్తో చూపిస్తాం. కొన్ని లైగాన్స్ ఏం చేస్తాయి, రెండింటిని సంతృప్తపరుస్తున్నాయి. అటువంటి లైగాన్స్ ఏమంటామంటే ద్వంద్వ లైగాన్స్ అంటాం. అటు ద్వంద్వ లైగాన్ ఎట్లా చూస్తాం, ఇక్కడ డాటెడ్ మరియు థిక్ లైన్తో చూపిస్తాం. బట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఈ 2 చూస్తాం. ఇవి హెక్సామైన్ కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ యొక్క వెర్నర్ నిర్మాణం, ఇక్కడ పెంటామైన్ క్లోరో కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ యొక్క వెర్నర్ నిర్మాణము.